السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 16 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد علاقہ ڈلوال تحصیل چوہا سیدن شاہ ضلع چکوال میں بھائی سہیل صاحب اور میرے بیٹے کی جگہ ثاقب سہیل، ان باپ بیٹے کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ دعا فرمائے رب کریم ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت اور نبی یہ دو لفظ ہیں، کانفرنس تو پروگرام کو کہتے ہیں۔ سیرت کا معنی ہے حالات اور نبی کا معنی ہے نمائندہ خدا، یعنی جو خدا کے نمائندے ہمارے پاس تشریف لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کیا ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ سیرت حالات کو بھی کہتے ہیں، واقعات کو بھی کہتے ہیں، سیرت تذکرے کو بھی کہتے ہیں، سیرت کسی کے ذکر خیر کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی دنیا میں آئے تو اس کے حالت شروع ہو جاتی ہے، حالات بیان شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو لوگ کہیں گے اس کا بیٹا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اچھائی بھلائی اس کی بتائیں گے۔ یہی اچھائی بھلائی بتانے کا نام ہوتی ہے سیرت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آقا نامدار کی اگر سیرت حضور پاک کے آنے کے بعد شروع ہے تو پھر حضور پاک اور باقی لوگوں میں فرق تو نہ رہا۔ ہمارے محبوب مصطفیٰ وہ ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے حالات اور واقعات شروع تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے سے پہلے اسے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرے گا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی، لیکن جب پیدا ہو جائے پھر معلومات ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا واقف ہو چکی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس پر کئی دلائل ہیں۔ اگر اس پر ہم دلیل کی دنیا میں بات کریں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، پیدائش کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت زکریا، ان سب کے ادوار نبوات میں بھی ہو سکتی ہے اور حضور پاک کی پیدائش سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کئی عنوانات ہیں، میں چند ایک آپ کی خدمت میں بطور دلیل اس بات کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا انہیں پہچانتی تھی۔ نمبر ایک، آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، رب کریم کائنات کے پیدا کرنے کی وجہ بتاتے ہیں۔ 27ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات پیدا کرنے کی وجہ عبادت خدا ہے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انسان ہیں۔
یہ عبادت خدا کریں گے، اس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن حدیث پاک اس کی مزید تشریح کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر کی روایت ہے، لولا محمد لما خلقتک، حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ قرآن کہتا ہے پیدائش کائنات کی وجہ عبادت خدا ہے، حدیث کہتی ہے پیدائش کائنات کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ آپ اور ہم اہل سنت والجماعت قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ اور ہم اہل سنت والجماعت پیغمبر کے فرمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بات اللہ کے قرآن سے ہو ایمان کا حصہ، حضور کے فرمان سے ہو ایمان کا حصہ۔ تو قرآن نے عبادت خدا وجہ بتائی ہے، حدیث نے آمد مصطفیٰ وجہ بتائی ہے، ہم نے دونوں کو مانا کہ قرآن بھی سچا ہے، فرمان بھی سچا ہے۔ اگر میں اس کی تھوڑی تفصیل دوں کہ حدیث کب کہی گئی، اللہ جل شانہ نے بات کب کی، حضور نے کب بتائی ہمیں، تو امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں کتاب تواریخ انبیاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو لائے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھول کی معذرت کی، اپنی بھول کی معافی مانگی، رب کریم سے کئی دعائیں اور ندائیں کی ہیں، کئی التجائیں اور آہیں بھری ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ، رب کریم فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے ایک کلمہ نہیں کئی کلمات سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی۔ ان میں ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں ہے، قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا اس کائنات میں تیرا پہلا بندہ حضرت آدم اور اس کی اہلیہ اماں حوا، یہ دونوں تیری خدمت میں دستے دعا دراز کرتے ہیں، اللہ ہماری بھول کو معاف کر دے، تو نے بھول معاف نہ کی، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دعا قرآن کریم میں ہے، ایک دعا حدیث پاک میں ہے، وہ دعا یہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور پاک نے ہمیں بتایا، حضرت آدم دعا کرتے کرتے ایک دن دعا کے الفاظ اور پڑھنے لگے، وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے۔ رب کریم کی طرف سے دعا کا پہلے جواب نہ آتا، جب وسیلے میں ذات مصطفیٰ پیش ہوئی اللہ کا جواب آیا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم محمد کریم سے انٹروڈکشن کیسے رکھتے ہو، تعارف کیسے رکھتے ہو، جان پہچان شناسائی کیسے ہے، ابھی تو ہم نے اسے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو رب کا جواب آیا، ایک امید میں طاقت آئی، اب اللہ کا جواب ہے، بھول کی معافی مل جانی ہے۔ عرض کرنے لگے مولا میں اس شخصیت سے بہت پہلے واقف ہوں۔ کہا جی کب؟ فرمانے لگے حضرت آدم لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، روح آنے کے بعد میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کی عرش پہ نظر رکھی، اوپر عبارت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں یہ بات واضح سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی کے ساتھ ہے وہ عام نہیں اہم مخلوق ہے۔ فظننت انہ احب الخلق الیک، میں بات جان گیا آپ کے نام کے ساتھ جن کا نام ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ سألتک بحقہ، اللہ جس کا تعارف پہلے ہوا پیدائش کے بعد اسی کا وسیلہ دے رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے تمہیں معافی دے دی لیکن یاد رکھ حضور پاک نہ ہوتے میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔
मेरी बात का मतलब पूरी हदीस पर गुफ्तगू करना नहीं है, वरना इसमें कई चीज़ें हैं कि देखो नबी का उस्ताद कोई नहीं होता, तभी रूह आई और पढ़ लिया। इस्मत अंबिया पे भी दलील है, कई दलाइल हैं। मैं उन सब को छोड़ते हुए इस पर दलील दे रहा हूँ कि हुजूर पाक वो है, आए नहीं है, आने से पहले हुजूर का तज़किरा है। हजरत आदम ने आंख खोली है, अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम देखा है। तो हमारे नबी का तारुफ, पहचान, शनासाई हुजूर पाक के आने से पहले। थोड़ा आगे चलें, मैं एक दलील मजीद आपकी खिदमत में लाने लगा हूँ, तवज्जो रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आइए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब्बे करीम ने इन्हें भेजा है, दुनिया में अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। हमारे नबी पाक कुल जहानों की रहमत। हजरत ईसा अपनी उम्मत पे अल्लाह की तरफ से रहमत। सूरत नंबर 19 सूरत मरियम रकू नंबर 2 पारा नंबर 16 रब्बे करीम फरमाते हैं वली नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना। हमने हजरत ईसा को, अल्लाह ने फरमाया, हमने अपनी निशानी बनाई और अपनी तरफ से रहमत बनाया। व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़दिया, फरमाया मेरा ये फैसला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे होती है? कुरान करीम कहता है वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत इमरान की बेटी हैं, हजरत ज़करिया की भतीजी हैं और एक घर में हैं। इन्हें गुस्ल की हाजत हुई कि मैं वाश अपने आप को कर लूँ, धो लूँ, गुस्ल कर लूँ। ये गुस्ल करने के लिए मकानन क़सिया एक साइड में गई हैं। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, अपने सामने इन्होंने वहां पर पर्दा आउट बना लिया है। गुस्ल करना शुरू करने लगती हैं, अभी तैयारियों में हैं। कुरान कहते हैं फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने जिब्राइल को कहा जाओ गुस्ल शुरू न हो, पहले जाकर अल्लाह का हुक्म पूरा करो। फतमस्सला लहा बशरन सविया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुकम्मल इंसानी शक्ल में गुस्ल खाने के सामने आए हैं। इनकी नजर पड़ी, बड़ी परेशान हो गई कि मर्द यहाँ कैसे आ गया, और ये कहने लगी इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तो तुमसे पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की। ओए तू कहाँ से, कौन मर्द, क्या मामला? उन्होंने कहा अना रसूल रब्बिक, डरने की बात नहीं है, मैं रब की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। ओए फरिश्ते का मुझसे क्या काम? सूरत मरियम बताती है हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया लिअहबला की गुलामन ज़किया, हम तुम्हें पाकीज़ा, पाकबाज, नेक सिफत बेटा देना चाहते हैं। कालत अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बगिया। हजरत मरियम ने बेटे की वसूली पर दो दलीलें दी कि बेटा वसूल कैसे होगा, शादी भी नहीं हुई, बदकार भी नहीं हो, शादी के अलावा बदकारी में बच्चा पैदा होता है या शादी में बच्चा पैदा होता है। मैं तो कवारी अनमैरिड हूँ, आप मुझसे बच्चे की बात करते हैं, मैं बदकार भी नहीं हूँ, तू कैसे रब का फरिश्ता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया काला कज़ालिक, ऐसे ही मुआमला होगा, आप बदकार भी नहीं होंगी, आप अनमैरिड रहेंगी, शादी भी नहीं होगी, कवारी रहेंगी, आपका बच्चा पैदा होगा। हजरत मरियम ने पूछा कैसे? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यनुन वलिनजालहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। रब ने फरमाया ये काम मेरा है, मेरा काम बड़ा इजी, बड़ा आसान हुआ करता है। व काना अमरम मक़दिया, और ये तय हो चुका है, ये डिसीजन है, ये फैसला है, ऐसे ही होगा। वो अंदर ठहरी, ये बाहर ठहरे, अभी गुस्ल शुरू नहीं हुआ, पर्दा लगा हुआ, इन्होंने एक फूंक मारी। कुरान कहते हैं फहमलतहु, हजरत मरियम उसी वक्त उम्मीद से हो गई, कोई 4 माह का प्रोसेस नहीं गुजरा, एक फूंक मारने से हजरत मरियम उम्मीद से हो गई। हजरत मरियम को गुस्ल भूल गया, इंतहाई परेशान। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत मरियम जब बैठी और कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ए काश पहले मर गई होती, ये दिन न देखती,
वकुन्तु नसिय्यम मनसिया, लोग जानते ही नहीं मरियम बिन्त इमरान कौन है। मैं भूली बसरी बन चुकी होती, भूली भुलाई हो चुकी होती, मेरे साथ क्या सिचुएशन पेश हो गई, क्या मामला, परेशान होने लगी। रब करीम ने फरमाया अल्लाह तहज़नी, परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई खाना पीना चाहिए, अगर कुछ तबीयत पर गरानी खराबी महसूस हो, कद जाला रब्बु की तहत की शरिया, तहत की सरिया, रब करीम ने तेरे सामने वो देख निचली साइड पर पानी का चश्मा जारी कर दिया। हजरत मरियम कहती हैं पहले तो कुछ भी नहीं था, इस बात करने के बाद देखा तो एक चश्मा जारी हो चुका। मैं बड़ी हैरान, ओ ये क्या हुआ, एक फूंक में बच्चा उम्मीद से है कवारी, बदकारा भी नहीं है, शादी भी नहीं है, पानी नहीं था पानी आ गया, अच्छा अब क्या करूं, कुछ खाने के लिए चाहिए। इस मौके पे पेन ऑफ डिलीवरी के मामलात होते हैं, आम औरत की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो मामला ही नया नया था। अगर कुछ खाने को चाहिए, अल्लाह मैं खाऊंगी कैसी। रब ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ये तरोताज़ा खजूर तेरे ऊपर आएंगे, इस खजूर के तने को खींच। अल्लाह खजूर के तने को खींचू, बहुत पुराना, इस पर तो कोई फल भी नहीं है। फरमाया मरियम तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, खींचना तेरा काम, खजूर देना तेरे रब का काम। अच्छा, अब इसी असना में बच्चा पैदा हुआ। अब जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चा गोद में आ गया तो रब ने तीन बातें की। फरमाया फकुली वशरबी वक़र्री ऐना, तीन काम है, खाना हो, रुतबन जनिया तरोताज़ा खजूर है, वशरबी पानी पीना हो, तहत की सरिया ये चश्मा है, वक़र्री ऐना परेशान नहीं होना, अपनी आंखें ठंडी कर अपने बच्चे के जरिए, वक़र्री ऐना। अब अगला जुमला, अल्लाह आपने मेरी बड़ी मदद और नुसरत की, बड़ा ताउन किया। रब अगर कोई बंदा कहे कि बच्चा कहाँ से, कोई फैमिली मेंबर पूछे, कोई खानदान से पूछे, कोई बड़ा पूछे बच्चा कहाँ से, क्या जवाब दूं। इम्तिहान शुरू हुआ। रब ने फरमाया फ़इम्मा तरयन्ना मिनल बशरी अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मरियम कोई बंदा बात करे, कहना मेरा चुप का रोजा है, मैं नहीं बोलती। आजमाइश पे आजमाइश। एक बंदा कहे आपने गलती कर ली और जवाब देकर अपनी गलती को डिफाइन भी नहीं कर रही और चुप का रोजा, ये उस दौर का बात है, हमारे दौर में कोई चुप का रोजा नहीं है। अल्लाह ये मामला कैसा। रब ने फरमाया जब इतनी मदद हमने की, अगला काम भी हमारा। अब तो हजरत मरियम के पहले ईमान हक्कुल यकीन में था, अब ऐनुल यकीन में बदल चुका था। आंखों देखी सब कुछ सामने। कुरान कहता है हजरत मरियम ने बच्चे को उठाया और अपने खानदान में लेकर आई। जो घर वाले सोच रहे, गुस्ल करने गई, वापस आई तो बच्चा। जब घर लेकर आई, लोग कहने लगे या मरियम अन्ना लकी हाजा, हजरत मरियम कहने लगे या मरियम लकत जिति शैयन फरिया, ए मरियम बड़ा खतरनाक मामला, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, इंतहाई खतरनाक चीज आप लेकर आ गई। लकत जिति शैयन फरिया मा काना अबूकी मरासऊ वमा कानत उम्मुकी बगिया। उन्होंने भी तीन बातें कर दी। कहा या उख्त हारून, ओए हारून की बहन, तेरा भाई हारून तो बड़ा पाकबाज है, बड़ा नेक है, ये तो उसकी बहन, वो तो बड़ा नेक था। माँ काना अबू की मरासऊ, तेरा अब्बा भी कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा फर्द था। वमा कानत उम्मु की बगिया, तेरी माँ पर भी कोई इल्जाम नहीं, वो भी शरीफ ज़ादी। ये क्या हुआ। हजरत मरियम को रब ने फरमाया फ़अशारत इलई, कहना मुझसे बात न करो, मेरे चुप का रोजा है, इस बच्चे से बोलो जो गोद में। अब एक के बाद एक डेंजरस सिचुएशन। उन्होंने कहा जी पहले बात करना है तो चुप दा रोजा है, हुण गल करनी है तो बच्चे नाल करो। वो कहने लगे कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, माँ की गोद में बच्चा, हम उससे गुफ्तगू करें, मुकालमा करें, बात करें, इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है। कैफा नुकल्लिम, कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल,
इंतहाई नामुमकिन है। छोटा बच्चा बोले, इधर रब की रहमत को जोश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में और फरमाते हैं काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन शक़िया। बच्चा बोल उठा, खुली खुली बात, आंखें फटी रह गई। उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, मुझे इंजील मिलनी है। वजालनी नबिया, और आपने मेरे लिए नबुव्वत का फैसला किया है। औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, और आपने मुझे नमाज और पाकीज़गी का हुक्म दिया है। मा दुमतु हय्या, जब तक इस धरती पे रहूंगा रब की इबादत को बजा लाऊंगा। वबर्रम बिवालिदती, वबर्रम बिवालिदै नहीं, अपने वालिदैन के साथ अल्लाह ने अच्छा बनाया, यूं नहीं। वबर्रम बिवालिदती, जस्ट फॉर माय मदर, सिर्फ मेरी अम्मा है इस धरती पर जिसके साथ मुझे अपने खानदान में अच्छाई का हुक्म मिला। ये अपने ऊपर बगैर वालिद के अल्लाह की कुदरत से पैदा होने वाले शुबे का जवाब है। वबर्रम बिवालिदती, जस्ट फॉर माय मदर ओनली, सिर्फ मेरी अम्मा जान के लिए। वबर्रम बिवालिदै, नहीं कि मेरा कोई अब्बा होगा। वलम यकुन जब्बारन शकिया, और रब ने मुझे अपनी मां के लिए सख्त रू और गलती से गुफ्तगू करने वाला नहीं बनाया। यह औलाद को हुक्म है कि आप अपनी अम्मा से कैसे बात करते हो। मेरी बात का मतलब वाकया जो मैं कुछ निकालना चाह रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने रहमत बना के भेजा। ये इतनी तरतीब इनके लिए क्यों की? बगैर वालिद के दिया, बड़ा जल्दी दिया, कोई 9 माह का मामला नहीं है, एक फूंक पर पेट में है, फौरन बाहर है, बचपन में गुफ्तगू है, माँ पे लगे इल्जाम को धो के रख दिया है। ये सारी तरतीबें क्यों है? उसकी एक खास वजह है। तौरात इंजील अपनी जगह, हवारियीन अपनी जगह, क्रिश्चियनिटी की तालीम अपनी जगह। बुनियादी वजह 28वां पारा सूरत सफ का पहला रकू। रब फरमाते हैं वमुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे बहुत से ऐलानात हैं। उनमें एक ऐलान, एक खुशखबरी ये है, लोगों मैं आया हूँ, मेरे बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। ये ऐलान कर दो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने आमद मुस्तफ़ा की खुशखबरी के लिए भेज दिया। और जब इन्होंने खुशखबरी दे दी, फिर इन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। ए ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी तुम्हें फांसी देना चाहते हैं, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुम्हें रूह और जिस्म के साथ मुकम्मल वसूल कर लूँगा। अल्लाह कैसे? फरमाए व राफ़िउका इलैया, अपनी तरफ उठा लूँगा। अल्लाह की तरफ क्या माना? अल्लाह तो हर तरफ है। अल्लाह की तरफ किसे कहते हैं? हजरत इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह अल जामे ले अहकामिल कुरान में इस आयत की शरह में कहते हैं आई मौज़े ला यजरी फीही हुक्म गैरिल्लाह। फरमाया अल्लाह की तरफ से मुराद वो मकाम, वो एरिया, वो इलाका जिस जगह सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है, किसी और की बादशाही नहीं चलती, यानी आसमान। ला यजरी फीही हुक्म गैरिल्लाह, किसी और की वहां फटक ही नहीं है जो अपना हुक्म चला सके। रब ने वहां उठा लिया, मौत नहीं दी, बगैर मौत के उठाया। हदीस पाक में है, मुस्तदरक अल सहीहैन में है, मुस्नद अहमद में है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया लयंज़िलन्न इब्नु मरियम फीकुम इमामम व हकमा। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले तुम में नाजिल होंगे इमामम व हकमा,
عادل حکمران بن کے نازل ہوں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ یہودیت ختم کریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ ان کے اوپر لوگ مال پیش کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی انہیں اسے ایکسپٹ نہیں کرنا، انہیں چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي حَاجًّا وَمُعْتَمِرًا، حج اور عمرے کے سفر کے بعد حضرت عیسیٰ میری قبر مبارک پہ تشریف لائیں گے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روزے پہ سلام کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے پڑھو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کوئی سلام پڑھو تو جواب نہیں آتا، سنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس کے لیے اللہ نے 2 نبیوں سے کام لیا۔ ایک نبی سلام پڑھ کے فتنے کو توڑ رہے ہیں، امام الانبیاء جواب دے کے فتنے کو ختم کر رہے ہیں۔ تو سلام بھی ثابت، جزاکم اللہ، سلام بھی ثابت، جواب بھی ثابت۔ اب حضرت عیسیٰ آخر میں قیامت سے پہلے زمین پہ اتریں گے۔ توجہ، جو میں جملہ کہنے لگا تھا، میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ اعلان آمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے اور اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ میں پیش کرنے لگا ہوں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے ایک جملہ، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی آمد میں رب نے بڑے بڑے مقاصد ذکر فرمائے ہیں، بڑی بڑی وجوہات دی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی یہ ہے وہ آمد مصطفیٰ کا اعلان کر دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حضور پاک کے اعلان کے لیے اتنا جلدی بھیجا کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، اور جب انہوں نے اعلان کر لیا اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا، اتنا جلدی اٹھا لیا۔ تو یہ بھی اعلان آمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے دوسری دلیل پیش کی تھی کہ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں آنے سے پہلے دنیا ان کو جانتی ہے، یہاں بچہ پیدا ہو آنے کے بعد جانتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام وہ ہیں آنے سے پہلے دنیا انہیں جانتی ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک دلیل اور پیش کروں، جتنے بیٹھے ہیں توجہ رکھنا میرے دوستو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں آنے سے پہلے دنیا انہیں یوں جانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب ہیں، جب ان کا دور تولیت تھا اور یہ متولی کعبہ تھے، اس وقت یمن کا بادشاہ جسے ابراہہ کہتے ہیں وہ اتنا شاطر اور چالاک تھا، اس نے چاہا میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں۔ لوگ کعبے کی عزت بجا لاتے ہیں، لوگ کعبے کی عظمت بجا لاتے ہیں، لہٰذا مجھے کعبۃ اللہ کو گرا دینا چاہیے تاکہ میرے کنیسے جو یمن میں بنا ہوا ہے اس کی جے کار ہو جائے۔ وہ چلا، اپنے ساتھ ہاتھیوں کو لیا، راستے میں آتے آتے مکہ مکرمہ کے قریب مینا میں وادی محصر میں پہنچ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اعلان کر دیا مکہ کے باسیوں میری تم سے دشمنی نہیں ہے، مکہ کے باسیوں میری تم سے لڑائی نہیں ہے، میرا مسئلہ اس کعبے کی 4 دیواری سے ہے، اگر تم لوگ امن سے گرانے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں گرانے دو گے میری تلوار تمہارے ساتھ 2 ہاتھ کرے گی، لہٰذا تم یہاں سے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور کعبہ جانے۔ اس کا اعلان تھا، وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا، کچھ دنوں پہلے وہ مینا پہنچا، ابھی مکہ مکرمہ شہر میں نہ آیا، پہلے قیام کیا۔ راستے میں ایک چراگاہ آئی، جس چراگاہ میں بہت سے اونٹ چر رہے تھے جن کی تعداد 200 امام سہیلی نے لوز الانف میں لکھی ہے، مولانا ادریس کاندھلی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 200 اونٹ چر رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ اونٹوں کا ریوڑ کس کا ہے؟ بتایا گیا حضرت عبد المطلب جو ہیں یعنی حضور پاک کے دادا، ابھی رسالت مآب کو دنیا میں آنے پر کم از کم کوئی 2 ماہ کا عرصہ رہتا تھا، والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے۔ کہا یہ عبد المطلب جو کعبے کا متولی، کعبے کا نگران، کعبے کا متولی ہے، یہ اس کے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، ان اونٹوں کو پکڑ لو، متولی اپنے مال چھڑانے کے لیے آئے گا، میں اس سے ڈیلنگ کروں گا، مذاکرات کروں گا، بات طے کروں گا، اسے کہوں گا آ ٹیبل ٹاک پہ مال تو لے لے، کعبے کو چھوڑ دے۔ 200 اونٹ بڑی چیز ہے، فوجیوں نے 200 اونٹ پکڑ لیے، یہ اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ کسی نے جاتے جاتے خبر عبد المطلب کے کان میں ڈال دی، حضور پاک کے دادا جان کہ آپ کے 200 اونٹ
अबरहा ने पकड़े, ये उठे, अपने साथियों को साथ लिया, अबरहा के पास गए। जब उसके सामने गए, रिसालत माब के दादा जान के चेहरे में वो असर मोहम्मदी जो नसब वाला था, खानदानी असर था, वो हुजूर पाक के दादा के चेहरे पे इतना था कि किसी बंदे की जुर्रत नहीं होती थी वो आंखों से आंखें चार करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात करे। नूरे मोहम्मदी इनके माथे पे चमक और दमक रहा होता था। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जब दरबार अबरहा में कदम रखा, अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे और इनकी जबीन को पढ़ा, जहां रोबे मोहम्मदी का दबदबा अपनी आबो ताब से था। कहते हैं अबरहा जैसा फिरौनियत रखने वाला, मुतकब्बिराना मिजाज वाला अपने तख्त पे टिक न सका, उन्हें भी अपने साथ बिठाता, तकब्बुर टूटता, खुद नीचे बैठता, रऊनियत टूटती। अब क्या करूं, जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे साथ अपनी कुर्सी लगाकर ये भी बैठ गया। ये रोबे मोहम्मदी का असर था। कहने लगा कैसे आए? फरमाया चोर कब हो गए हैं बादशाह? चोर बन गए हो? क्या मतलब? कहा मेरे माल क्यों चोरी किया? उन्होंने कहा चोर न कहो, माल चाहिए हम दे देंगे। कहा मुझे दे दो, 200 ऊंट मिले। ये चलने लगे। उन्होंने कहा एक बात कहूं? कहा जी कहो। कहा तुम्हारी इज्जत मेरी आंख में बहुत ज्यादा थी कि तुम काबे के मुतवल्ली हो, अब इज्जत जाती रही। कहा क्यों? कहा मैंने तो सोचा है मैं तेरे काबे को गिराने आया हूं जिसका तू मुतवल्ली है, तू उसकी बात करेगा कि गुजारा कर, क्या कर रहा है, वापस हो जा। कोई फेक सेविंग मांगेगा मुझसे, तूने तो बात ही नहीं की, अपनी माल की बात की और वापस चल दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जुल्फ लहरा के बड़ी जलालत से जवाब दिया। फरमान लगे वही अबरहा किस सोच में हो? आना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुहु, मैं ऊंटों का मालिक हूं, अपने मिल्क की बात करता हूं, जा काबे के पास, अल्लाह तुझसे निमट लेगा। और वही हुआ या ना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब काबे में आए ना तो अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और खाना काबा का दरवाज़ा पकड़ा और अल्लाह से दुआ की, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलि सलीबि व आबिदीहिल यौम आलका ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका जर्रु जमीय बिलादिहिम कय यसुब्बु आयालका। मेरे मौला ये आले सलीब आए हैं अहलुल्लाह के खिलाफ, बैतुल्लाह के खिलाफ, इसीलिए कि ये आकर इस घर को गिरा दें। मौला हमारी ताकत जितनी, हमने उतना ताकत को बरूए कार लाया, अब तेरा काम है अल्लाह। लोग अपनी झोंपड़ी को बचाते हैं, तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमा। ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका। मौला ये आले सलीब के सीने ठंडे ना हो कि हमने काबे को जाकर गिरा लिया है, अल्लाह आगे तेरी कुदरत, तेरा काम। ये कह के पहाड़ों पे चढ़ गए। और फिर क्या हुआ आपने सुना नहीं है? अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। रब फरमाते हैं ए मोहम्मद करीम, आपके इल्म में नहीं है आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, नॉमिनेशन किए हुए पत्थर, लिखा हुआ, मोहर लगी हुई हर बंदे के उसके नाम के साथ। एक अबाबील आए, 3 कंकर लाए, एक अपनी चोंच में और 2 अपने पाँव में, और आकर ऊपर से फेंके। ऐसे वो आए जैसे आप मैसेज सेंड करते हो सीधा उसके मोबाइल में जाता है, ऐसे वो कंकर गए। तो क्या हुआ इनका? कुरान कहते हैं फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। असफ और मअकूल क्या है? कभी आप निवाला चबा रहे हो ना और निवाले में कोई कंकर आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई छोटी सी हड्डी आ जाए जो जुबान और मसूड़ों में दर्द करे, तो बंदा उस निवाले को उगल देता है। उस उगले हुए निवाले को कहते हैं कास्फिम मअकूल। रब ने फरमाया जब इन पर अजाब खुदावंदी आया, फजअलहुम कास्फिम मअकूल, ये चबाए हुए लुक़्मे की तरह बर्बाद और जलील हो गए। मेरी बात का मतलब यहाँ भी आमद मुस्तफ़ा का इशारा मौजूद है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर लोगों पर रोब और दबदबा है। चौथी मिसाल लेना, हजरत अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इनकी शादी हो रही थी, अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक के दादा ने अपने 12वें बेटे हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और इनकी शादी के लिए इनको ले गए मदीना तैयबा, साथ लिया और चल पड़े। मदीना तैयबा के रास्ते में उस्फान के करीब एक बाला खाना आता था जो उस ज़माने का गोया क़याम व ताम था। मुसाफिरों के काफ़िले वहाँ रुका करते थे।
آج جیسے موٹر وے پہ ہم چلے تو قیامت عام پہ لوگ رکتے ہیں، تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، کوئی زیادہ سفر کی ترتیب کرتے ہیں تو قافلے رکا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب بھی رکے، جانا مدینہ ہے، بالا خانے میں بیٹھی ایک خاتون اوپر سے نیچے آئی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ بڑے غضب کے شاعر تھے۔ آپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ اور رسول اللہ کے والدین مکرمین رضی اللہ عنہما کے اشعار پڑھے نا، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ امام ابن سعد المتوفی 230 ہجری رحمہ اللہ الطبقات الکبریٰ کے جلد اول اٹھائیں، باب ذکر آمنہ بنت وہب اٹھائیں، پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کون سے اشعار میں قصیدہ پڑھا تھا حضرت عبداللہ کی جدائی کا۔ تو حضرت عبداللہ بھی بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے اس عورت کا ہاتھ چھٹک کے چھڑایا اور شعر پڑھ کے کہا ان الکریم یحمل عرضہ ودینہ، اے خاتون تو کس زعم میں ہے؟ میں شریف النسب ہوں، خاندانی بندہ ہوں، اور خاندانی آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنے دین پہ بھی سودا بازی نہیں کرتا۔ عورت نے بڑا گلٹی فیل کیا، وہ اپنے بالا خانہ پہ چڑھ گئی اور یہ ابا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ بنو زہرہ میں نکاح ہوا۔ حضرت وہب یہ دوست عبد المطلب کے، ان نے حضرت عبد المطلب اور حضرت وہب یہ دونوں سمدھی ہیں، یعنی حضور کے دادا جان اور حضور کے نانا جان۔ حضرت وہب حضور پاک کے نانا جان ہیں، حضرت برہ حضور کی نانی ہیں، ان کی بیٹی حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا ہے۔ کچھ عرصہ گزارا، واپس تشریف لائے، اتفاق اسی بالا خانے پہ پھر رکے۔ وہ عورت پھر نیچے اتری تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا کہ بلا تے پھر گل پہ گئی ہے، اے مصیبت تے پھر آ گئی۔ تو انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی تو سو خاتون نے کہا میں نے ایک کمٹ پاس کرنا ہے، ایک بات آپ سے کرنی ہے، مجھے کوئی اور وجہ نہیں چاہیے۔ اجی بول کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں تورات اور انجیل کی عالمہ ہوں، میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے والد کے چہرے میں ایسے اس کا نور چمکے گا۔ میں نے آپ کے ماتھے کو پڑھا تو میری کتابوں کا سبق مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا واہ، یہ تو وہی چہرہ ہے، میں چاہتی تھی کہ اس نور کو اٹھانے والی میں بنوں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ رسالت مآب کی آمد سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں۔ میرے دوستو، جیسے آپ خلافت راشدہ حق چار یار کہتے ہیں نا، میں نے بھی 4 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ رسالت مآب وہ ہے آنے سے پہلے دنیا ان کو جانتی بھی اور پہچانتی۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند میں سیرت النبی کے ترجمان حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے مایانات شاگرد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النبی خاتم میں لکھا ہے، لوگوں یوں تو سب آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے ایک محمد مصطفیٰ آیا ہے، آ کر آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ یہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کہ آمد سے پہلے اور دنیا ان سے واقف ہو، آمد سے پہلے دنیا انہیں جانے، آمد سے پہلے دنیا اس کو سلامیاں پیش کرے، عرش سے لے کر فرش تک جس کے لیے استقبال اور سواگت کی ڈالیاں موجود ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور لگے ہاتھوں ایک حدیث پاک میں عرض کرتا جاؤں، مستدرک حاکم میں موجود ہے، تسمیت النبی کے تحت حضرت عبد المطلب نے جب حضور پاک کا نام رکھا تھا تو کسی نے کہا فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمہ محمدا، حضور پاک علیہ السلام کے لیے پوچھا ان کا نام محمد آپ نے رکھا، ولم یسمع من آبائہ قط، ان کے باپ داداؤں میں تو یہ نام نہیں ہے، آپ نے نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا جان نے اس کی وجہ بتائی، کہا میں نے رب سے مانگا ہے کہ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف والا، تو میں نے اللہ کو عرض کیا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، مولا یہ میرا یتیم پوتا پیدا ہوا ہے، تو آسمان میں اس کی تعریف کر، مخلوق زمین میں اس کی تعریف کر۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام، یہ آنے سے پہلے کی بات ہے۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو رب نے اتنا مرتبہ، اتنا درجہ، اتنی حیثیت اور ویلیو دی ہے، ابھی آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے رسالت مآب کو سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اتنا بڑا پیغمبر رب نے ہمیں دیا تو صرف تعریف تک بات نہیں بنے گی کہ ہم تعریف کر کے بات چھوڑ دیں۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات پہ عمل ہوگا، تعلیمات رسالت پہ عمل ہوگا، فرامین نبوی کو اپنے عمل پیرا معاملے میں لائیں گے، ہماری بخشش بھی ہے، ہماری نجات بھی ہے۔ ورنہ ہم کہتے رہیں ہمارے نبی کا مقام بڑا،
मर्तबा बढ़ा, दर्जा बढ़ा, हैसियत बढ़ी, वैल्यू बढ़ी। भाई हम कहें तब भी बढ़ी, हम न कहें तब भी बढ़ी, लेकिन बात तब बनेगी जब बड़े की बात को हम अपनी जिंदगियों पे लागू करें। हम ये नहीं कहते हमने हुजूर की तारीफ कर दी, बल्कि यूं कहते हैं हमारी गुफ्तगू में हुजूर पाक के जिक्र ने हमारी गुफ्तगू की तारीफ कर दी। एक शख्स ने अशार का कसीदा रिसालत मआब के लिए लिखा, तो किसी ने कहा आपने तो हुजूर पाक की तारीफ अपने कसीदे में लिखी है। उसने कहा जी नहीं, मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। ओए मैंने हुजूर पाक की क्या तारीफ की है, तज़किरा मुस्तफ़ा ने मेरे कसीदे को 4 चांद लगा दिए। तो मेरे दोस्तों ये तब जब हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अमल करें, उन फरामीन पर जो हुजूर फरमा गए। आओ फरामीन नबवी में 5 हक वो हैं जो हर उम्मती पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से लाज़िम और वाजिब है। नंबर 1 पैगंबर की ज़ात पर ईमान लाना। नंबर 2 पैगंबर की ज़ात का अदब करना। नंबर 3 पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। नंबर 4 रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानना। नंबर 5 उम्मती का हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ना। ये 5 हक हैं। मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा समरी देने लगा हूं, सुनिए। मैं ये बात करके बात ठिकाने लगाऊंगा और ये खुलासा देते हुए कह रहा हूं, ये 5 हुकूक है। उम्मती का हुजूर पर ईमान लाना, नबी पाक का अदब करना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की इताअत करना, नबी पाक पे दुरूद पढ़ना। यार उम्मती पे फर्ज भी है, वाजिब भी है, लाजिम भी है, जरूरी भी है, इसके बगैर चारा नहीं है। ईमान होगा, अमाल मोतबर हैं, ईमान नहीं है, अमल करोड़ों दर्जे बेहतर क्यों ना हो जाए, अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं है। अदब पैगंबर होगा, निजात होगी। अगर अदब नहीं है, बेअदब की कोई निजात नहीं है। बेअदब आदमी का कोई इस्लाम में हिस्सा, कोई इस्लाम में दायरा कार नहीं है। अदब मुस्तफ़ा लाजिम है। इसी तरह मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत का माना पैगंबर से प्यार चाहिए। और कितना प्यार हो, जो मैंने खुतबे में पढ़ा है, हुजूर पाक ने फरमाया, ए लोगो मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तमाम कायनात के लोगों से बढ़ के मुझसे प्यार करो। तमाम कायनात में तुम्हारी जितनी औलादें हैं, औलादों से बढ़ के मुझसे प्यार करो। अपने वालिदैन से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तब मोमिन हो, वरना कोई ईमान की गारंटी नहीं है। और चौथे नंबर पे हुजूर पाक की इताअत करना। इताअत माना रिसालत मआब को फॉलो करना, हुजूर पाक की इत्तिबा करना। जिन चीजों का पैगंबर ने हुक्म किया उन्हें बजा लाना, जिनसे रोका उनसे रुक जाना। ये रिसालत मआब के अहकामात की पैरवी, इत्तिबा और इताअत कहलाएगी। इसके बगैर चारा नहीं है। और नंबर 5 हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। आप इधर हैं, तोहफा दुरूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जरिए भिजवा दो, और आप रोज़े पाक पर अल्लाह आप सबको ले जाए। अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। वहाँ जाए तो तोहफा रिसालत मआब के दरबार में खुद पेश कर दो। हम इधर हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ेंगे। मेरे मौला हमारा ये तोहफा हुजूर तक पहुँचा दे। हम मदीना से बहुत दूर हैं, और जब मदीना तैयबा रब करम फरमा कर पहुँचा दे, फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रोज़े पे पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रोज़े पे पढ़ के तोहफा पेश करेंगे। यही तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि आप दुरूद नहीं पढ़ते। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह एक स्कूल में मौजूद हैं। ये भी उस्ताद हैं, एक और दोस्त भी उस्ताद हैं। एक दूसरे उस्ताद ने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई, अमीन उकाड़वी ये देवबंदी है और दुरूद पाक का कायल नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा सच मौलाना आप दुरूद पाक के कायल नहीं हैं। इन्होंने कहा लानत उस बंदे पे जो पैगंबर पे दुरूद का कायल ना हो। बाबा हम तो नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद दुरूद न पढ़े हमारी नमाज पूरी नहीं होती। प्रिंसिपल ने उसको देखा, सच ये तो दुरूद पढ़ते हैं। उसने कहा हजरत बैठ के पढ़ते हैं, खड़े होके नहीं पढ़ते। हजरत उकाड़वी ने कहा हसद का कोई इलाज नहीं है, हम खड़े होके भी पढ़ते हैं। हम नमाज में बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं, जनाजे में दूसरी तकबीर पे खड़े होकर दुरूद पढ़ते हैं। असी तो खड़े होके भी पढ़ते हैं। आपको किसने कहा खड़े होकर नहीं पढ़ते? हम बैठ के भी पढ़ते हैं, खड़े होके भी पढ़ते हैं।
प्रिंसिपल ने फिर उस उस्ताद को कहा, यार क्यों गलत इल्जाम लगाते हो? तूने कहा नहीं पढ़ते, उसने दरूद दिखा दिया। तूने कहा खड़े होकर नहीं पढ़ते, उसने खड़े होकर भी दलील से साबित कर दी। अब उसने असल बात की, उसने कहा जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ते। हजरत काड़वी ने फरमाया ये भी इल्जाम है। दरूद तोहफा है, तोहफे का उसूल है दूर हो तो भेज दो, करीब हो तो पेश करो। हम दूर होते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला कह के रब और फरिश्तों के जरिए भिजवा देते हैं। जब रोज़े पाक पे जाते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ के तोहफा हुजूर को पेश कर देते हैं। हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम है बाबा हम दरूद पाक के कायल नहीं है, हम तो दरूद के कायल हैं। तो पांचवा हक उम्मत पे ये है कि उम्मत अपने पैगंबर पर दरूद पढ़े। मेरे दोस्तों, ये चुआ सैदन शाह की मुझे पहली दावत हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमहुल्लाह ने खुद दी थी। और वो शख्स है मौलाना हज़ारवी, यकीन मानिए जो रोज़ा अक़दस पे हाजिर होते, करोड़ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, अरब तो बहुत कम है, खरबों दरूद पाक इस शख्स के पास होते, खरब हा दरूद। आप कहेंगे कैसे? इनके ज़ेर तरतीब स्कूल भी चल रहे हैं, कई इकरा स्कूल चल रहे हैं, कई इनके ज़ेर निगरानी मदरसे भी चल रहे हैं, खानकाहों का पूरा एक निज़ाम सिलसिला है। तो ये सब को पाबंद करते बैत के बाद कि जो इतने स्कूल में मसलन 1000 बच्चा बैठा है, 500 बैठा है, मदारस में 2-2 हज़ार बैठे हैं, 8-8 घंटे तालीम है, 15 मिनट सिर्फ निकालो, 15 मिनट जिसमें पूरा स्कूल और मदरसा बैठ के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। छोटे से छोटा दरूद है, ये दरूद करें। हजरत को 5 माह 4 माह 6 माह जब भी इत्तेफाक होता उम्रे पर तशरीफ़ ले जाने के लिए जाते, कितने खरब हा दरूद इनके पास होते हुए रिसालत माप की खिदमत में पेश करते। मैंने खुद देखा है हजरत हज़ारवी रहमहुल्लाह को, यकीन मानिए कदमैन मुस्तफ़ा की तरफ ठहरे थे, पाँव मुबारक की तरफ रोज़े पाक पे, और पाँव मुबारक की तरफ ठहर के दरूद पाक पेश किया। मैं नहीं समझता कि उस दिन पता नहीं किस बंदे ने इतना दरूद पेश किया होगा जितना इस शख्स ने किया। हो सकता है रब किसी को फजीलत दे, लेकिन मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इतनी तादाद का दरूद पेश किया। मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा हजरत मवाजा शरीफ पर चेहरे मुबारक की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। कहा यार मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं हुजूर का सामना कर सकूँ, मैं रिसालत माप का सामना नहीं कर, बस मैंने कदमैन में दरूद पेश कर दिया। ये अंदाज़ा लगाओ, ये है हमारे बुजुर्गों का हुजूर पाक का अदब, ये अदब है मुस्तफ़ा। मैंने हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह के लिए पढ़ा है कि 2 से 3 मरतबा सिर्फ मवाजा शरीफ पर गए, वो भी पता नहीं हज़रत मदनी जैसे बंदे की आमद के वक़्त, वरना हुजूर पाक के कदमों की तरफ ठहर के सलातो सलाम पेश करते और वहीं से रुखसत हो जाते। मेरे दोस्तों, इसी बुनियाद पे कहता हूँ अदब है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो आप जितने दोस्त बैठे हैं, आप एक बात मुझसे तय कर लें, अगर आपसे हो सके कि एक मरतबा हम दरूद पढ़ें ना, हदीस में 10 रहमतें उतरेंगी। अगर हम 100 मरतबा पढ़ें तो कितनी? 1000। कम अज कम जो दरूद पढ़ना है ना दिन में, कम अज कम मिकदार। हज़रत शेख ज़करिया ने लिखा है, हदीस में आता है लफ्ज़ कसरत से पढ़ो, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सला। कसरत तो का कसरत कम अज कम 300 है, ये हज़रत ज़करिया फरमा। 300 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कौन सा मुश्किल है? चलते फिरते पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है भाई? 300 मरतबा आप पढ़ेंगे दिन में तो 3000 रहमतें आप पे नाजिल होंगी। और जब किसी पर 3000 रहमतें आए, वो दुआ मांगे कबूल ना हो सकता है। तो भाइयों, जितने दोस्त बैठे हैं, अगर आप वादा करते हैं तो आप हाथ खड़ा कर लें। पढ़ेंगे 300 बंदा, अपने घरों में भी जाकर बताएंगे कम अज कम 300 मरतबा दरूद पाक आप पढ़े, अपनी जिंदगियों पर रहमत को छन छन के बरसता देखेंगे आप। दरूद पाक की बड़ी चीज़ है, करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, जितना हो सके अपनी ज़बान को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और खुलफा के लिए अदब में इस्तेमाल करें। पैगंबर के जो वारिस हैं वो कौन है? उलमा हैं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आजकल मैं बहुत हैरान हूँ, लोग उलमा के खिलाफ तरह तरह के जुमले बोलते हैं। मेरा तो मीडिया से ताल्लुक़ है, कभी कॉल्स पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी सोशल मीडिया की आईडीज़ पर देखने का इत्तेफाक होता है। उलमा के खिलाफ बक बक करने की खामखा की आदत बन गई है। याद रखें, पैगंबर के वारिस के खिलाफ आपने बोला, कल क़यामत में आपका और आपके रब का मामला है, फिर याद रखना।
بھائی آپ مولوی ہو تو مولوی کے لیے کوئی بات کرو نا، اس کی اصلاح کرو. جب آپ مولوی نہیں ہیں، آپ دین سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، قرآن و سنت و تعلیمات پیغمبر کا علم نہیں ہے، آپ علماء پہ کیوں بولیں گے؟ اس لیے میں عوام کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں علماء کے پیچھے چلو، علماء پہ اعتراض نہ کرو. عالم جو ہے وہ امام ہوتا ہے، اور امام جب آگے ٹھہرتا ہے نا، پیچھے مقتدی زندہ ہوتے ہیں. تو جو امام کے پیچھے، مولوی کے پیچھے رہتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو جنازہ ہوتا ہے وہ امام کے آگے نکل چکا ہوتا ہے. کوئی مولوی تو اگے ودے گا تو حال تو ہے ہی ہونا. تو اس لیے علماء کے پیچھے چلے، علماء کے آگے نہ چلے. میں بہت حیران ہوں، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، عجیب عجیب کی لوگ بات کرتے ہیں. اجی یہ مولوی ایسے وہ ایسے. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے لاکھوں علماء کرام اس کی قیادت میں ہیں. وہ اندھے ہیں، انہیں علم نہیں ہے. کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے پورے پاکستان میں جو حضرت مولانا کی مخالفت کرتا ہو. کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ دنیا مانتی ہو اور وہ مفتی کہلاتا ہو، وہ مولانا کی مخالفت کرتا ہو. اور کوئی ایک پیر طریقت نہیں ہے کسی خانقاہ کا، کسی خانقاہ کا. خانقاہ حالیجیہ سے لے کر خانقاہ حضرت مولانا ہزاروی تک چلے آئیے، یہاں سے لے کر کربوغا شریف تک چلے جائیے، وہاں سے لے کر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم تک چلے جائیے، وہاں سے لے کر خانقاہ سراجیہ کنیا شریف تک چلے جائیے، نہیں نظر آئے گا آپ کو. اور وہاں سے لے کر آپ اپنے چکوال تک چلے آئیے، ہمارے نقشبندی حضرات برادران علماء کرام شیوخان طریقت پیران طریقت سب ان کے پیچھے ہیں. وہ جانتے ہیں حقوق کیا ہے. ایک وہ آدمی جس کو دین کے بارے میں اتنا ہی پتہ نہ ہو کہ استنجے کی سنتیں کتنی ہیں، جسے یہی پتہ نہ ہو کہ بالفرض والمحال میں طلاق کا لفظ بیوی کے لیے بول بیٹھو تو کس لفظ سے ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی، جسے یہی پتہ نہ ہو کہ نماز میں 13 واجب ہیں، وہ کون کون سے ان میں ایک واجب چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو جنہیں یہ بھی نہیں پتہ وہ بھی علماء پر بولنے کے لیے بیٹھا ہوا. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، عزت اور احترام پیغمبر کے وارث سمجھ کے کرو. اور سنیں، اس دور میں نبی ہوتے ہم اپنی جان اپنا مال حضور پہ لگاتے تو افضل جان ہوتی اور افضل مال ہوتا جو نبی پہ لگتا. نبی نہیں ہے تو اب نبی کے وارث ہیں، تو افضل جان وہ ہے جو ان وارثین پہ لگے، افضل مال وہ ہے جو ان وارثین پہ لگے. میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا آپ سے، میں کوئی ڈونیشن کی اپیل نہیں کر رہا، میں صرف آپ کی غیرت کے دروازے پہ نوک کر کے دستک دے رہا ہوں کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. علماء کرام کے لیے اور خصوصاً اتنی بڑی قیادت کے لیے کچھ بولتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے تھوڑا بہت معاملہ دیکھا کریں، تھوڑا اپنے معاملات کو دیکھیں. اللہ پاک آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیں. اعلان یہ ہے کہ آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، بڑے دوستوں نے یہ رکھے ہوئے بھی ہیں. ان موبائل کو صحیح استعمال کریں. ان موبائل کے 2 قسم کا استعمال ہے. ایک استعمال سے یہ سیل فون رہے گا، موبائل فون. ایک استعمال سے یہ ہیل فون رہے گا، جہنم کا ٹکڑا. ہیل فون نہ بناؤ، سیل فون بناؤ. آپ اسی موبائل سے جہنم بھی کما سکتے ہیں. کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی گستاخی، کوئی ادھر ادھر، کوئی نامحرم کی پوسٹ اور ویب سائٹ اور ناجائز چیزیں بندہ دیکھے تو یاد رکھے ہمارا بچہ آج کے دور میں 5 منٹ میں وہ گن دیکھ سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا 5 سال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. یہ ایسی مصیبت آ گئی. تو اسی لیے خدا کے لیے آپ نے گھر میں بچوں اور بچیوں کو موبائل دیا ہے نا انٹرنیٹ والا، تو نگرانی ضرور کریں. نگرانی ضرور. آپ کی بچی ٹھیک ہوگی نا، سامنے والا تو لانتی ہوگا، تو کیا سے کیا کرے گا، نگرانی ضرور کریں گے. اور دوسری، ہماری گفتگو روزانہ کی بنیاد پر براہ راست چلتی ہے پورے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں 2 آئی ڈیز کے لنک آپ کو شیئر کیا دیتا ہوں. آپ یوٹیوب پر لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی، آپ کو 2.5 لاکھ سے زائد ہمارے سبسکرائبر ملیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ دلیل چاہیے، مسئلہ چاہیے، فضیلت چاہیے، عقیدہ چاہیے، کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں. اور مفتی عبدالواحد قریشی آپ فیس بک پہ لکھیں تو 1.4 ملین پلس فالوورز آپ کو ملیں گے. یعنی ایک کلک پہ 1.5 ملین سے زائد بندہ آپ کو سنتے ہوئے ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا کرم ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو فالو کریں. میں کسی کو ترغیب نہیں دیتا، کوئی نہیں کرتا ایک نہ 10 دفعہ نہ کرے، آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن میں صرف ترغیب کے لیے یوں طور پہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی اس محفل میں اپنا حصہ ملائیں تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی.